اشیاء خوردنوش کی سرکاری قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے نیا ادارہ قائم کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت نئے ادارے کا پہلا اجلاس ہوا۔ وزیر اعلیٰ کی 6 ماہ میں SMU کو مکمل فعال کرنے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کی نئے پرائس کنٹرول میکانزم کی منظوری، اجناس کی پیداوار، دستیابی اور دیگر امور کے تحت نرخ مقرر کرنے کی تجاویز، سن فلاور، سویابین اور کنولا کی کاشت بڑھانے کے لیے اقدامات کا حکم، ہر شہر میں ٹماٹر، پیاز اور دیگر کی مقامی کاشت بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کو آگاہ کریں گے، ہر شہر میں ٹماٹر، پیاز اور دیگر سبزیوں کی مقامی کاشت بڑھانے پر زور دیا گیا ہے۔ مارکیٹ نرخ میں استحکام کے لیے فورکاسٹ بلیٹن جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ SMU کے تحت پرائس کنٹرول کے لیے AI استعمال کرنے کا فیصلہ، پنجاب میں ایگری مانیٹرنگ فنڈ کے قیام کا بھی اصولی فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کاشتکار کو براہ راست خریدار سے منسلک کرنے کے لیے اقدامات پر غور کیا گیا ہے۔ منڈیوں میں کاروبار کرنے والوں کو رجسٹر کرنے کی تجویز کا جائزہ لیا گیا۔ پیمرا کی بورڈ اور مارکیٹ کمیٹی چیئرمین کی نامزدگی کی ہدایت۔ اجلاس میں پرائس کنٹرول میکانزم پر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ جدید ٹیکنالوجی سے گندم اور دیگر اجناس کی فصل کی پیداوار کا پیشگی تعین کیا جائے گا۔ گندم خریداری نہ ہونے سے ملکی معیشت اور عوام کے لیے مثبت اثرات سامنے آئیں گے۔ عام آدمی، کاشتکاروں اور تاجروں کے مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا، مریم نواز کی جانب سے کہا گیا، جبکہ انہوں نے مزید کہا کہ گندم و آٹا کے نرخ کے اتار چڑھاؤ اور مارکیٹ ڈائنامکس پر کڑی نظر رکھی جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ تھانہ گلشن ڈابی کی حوالات سے 2 ملزمان فرار ہو گئے۔ ملزمان کے فرار کا مقدمہ ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے بات کریں گے، ہمارے ساتھ عابد چودھری ہیں۔ جی عابد چودھری، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، یہ ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ تھانہ گلشن ڈابی کی حوالات سے 2 ملزمان فرار ہو گئے ہیں۔ ملزمان کے فرار ہونے کا مقدمہ ہیڈ کانسٹیبل کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ مقدمہ سب انسپکٹر کرامت علی کی بیان پر درج کیا گیا، جس کے کہنا ہے کہ ہیڈ کانسٹیبل نصیب جو کہ حوالات کی ڈیوٹی پر موجود تھا، جس نے دانستہ طور پر حوالات کا تالا کھولا، جس سے دونوں ملزمان فرار ہو گئے۔ فرار ہونے ملزمان میں فرحان اور رشید شامل ہیں، جن کے خلاف مختلف نوعیت کے سنگین مقدمات درج ہے۔ اس کے کہنا ہے کہ مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ہیڈ کانسٹیبل کو گرفتار کرنے کے بعد اسے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ عابد چودھری، اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے تحت چیئرمین ثالثی کونسل کی تقرری بارے گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے غیر مسلم ہونے پر تقرری کے اصول میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز جانیں گے، درنایاب ہمارے ساتھ ہیں۔ جی درنایاب۔ جی بالکل، گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا پنجاب حکومت کی جانب سے، اور مسلم فیملی لا کے اندر جو بہام تھے وہ دور ہو گئے ہیں۔ اب اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے غیر مسلم ہونے کی صورت میں چیئرمین ثالثی کونسل کی تقرری اصولی بنیاد پہ ہو سکے گی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے غیر مسلم ہونے کی صورت میں ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ ثالثی کونسل کا چیئرمین ہوگا۔ اسسٹنٹ اور ڈپٹی ڈائریکٹر دونوں کے غیر مسلم ہونے کی صورت میں خیرات ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کو منتقل ہو سکیں گے۔ اس کا باقاعدہ پنجاب حکومت نے پنجاب گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ جی گزٹ نوٹیفیکیشن باقاعدہ جاری کر دیا گیا ہے۔ درنیاب اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ اور ابھی آپ کو آگاہ کریں کہ سڑکیں بحال پنجاب خوشحال پروگرام پر عمل درآمد کا یہ معاملہ ہے۔ وزیر اعلیٰ کا روڈ ریسٹوریشن منصوبے پر تعمیراتی کاموں کے فوری آغاز کا فیصلہ سامنے آیا ہے۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے پر 131 ارب 46 کروڑ 90 لاکھ کی لاگت آئے گی۔ اس منصوبے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے راؤ دلشاد حسین سے۔ جی راؤ دلشاد۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے پر فوری عمل درآمد کا فیصلہ سامنے آیا۔ آپ کے بتائیں کہ مجموعی طور پر 131 ارب 46 کروڑ اور 90 لاکھ روپے لاگت کا یہ پروجیکٹ ہے، جس کے تحت 462 صوبہ بھر کی، لاہور سمیت صوبہ بھر کی جو سکیمز ہیں ان کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر بات کی جائے روڈ ریسٹوریشن پروگرام کے کیٹیگریز کی، تو اس میں 2 کیٹیگریز ہیں، مین آرٹریز اور کلیکٹر روڈز اس کیٹیگریز میں رکھی گئی ہیں، جبکہ مجموعی طور پر 6990 کلومیٹر شاہراہوں کی تعمیر اور بحالی اس پروجیکٹ کے ذریعے ہوگی۔ روڈ ریسٹوریشن منصوبے کو 3 زونز میں تبدیل جو ہے وہ تقسیم کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے نارتھ زون کی جو بات کی جائے تو وہاں پر بھی 48 ارب 47 کروڑ کی 195 سکیمز کو مکمل کیا جائے گا۔ نارتھ زون میں مجموعی طور پر 1880 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی اور مرمت جو ہے وہ کی جائے گی۔ نارتھ زون میں گجرانوالہ، گجرات،
सरगोदा और रावलपिंडी डिवीजन की शामिल हैं। राहुल शाद हुसैन, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर सोनिया आशिर की शहरियों से मुलाकात इंसानी हुकूक व अक़लियती उमूर गुलबर्ग दफ्तर में हुई है। मुलाकात का मज़ीद अहवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, जहाँ पर पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इंसानी हकूक़ और अक़लियती उमूर सोनिया आशिर की जानिब से अपने जो हल्के की अवाम है और साथ ही साथ में अक़लियती अवाम है उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी है। उनके मसाइल सुन भी नहीं है, क्या मज़ीद तफसीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। मैडम हमें बताइए कि अक़लियतें आपके पास आ रही हैं, अपने एक ओहदा आपको मिला है, कैसे उनके मसाइल हल कर रही हैं? जी, खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा के लिए शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ट्रस्ट किया और इस ओहदे को मुझे दिया, और मैं अपनी सीट के साथ इंसाफ करने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपनी कौम के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए बेहतर तौर पर अपनी खिदमत को जो है वो सर अंजाम दे सकूँ। और इस तरह से जो है वो दिन ब दिन इजाफा भी होता जा रहा है लोगों में, और लोग ट्रस्ट कर रहे हैं इस बात के लिए कि अगर हम सोनिया आशिर के पास आए हैं तो अपने काम को जो है वो हल करवा सकें। और मैं कुछ करना चाहती हूँ अपनी कौम के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने मुल्क के लिए, और अपनी जो मेरी सीएम पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं उनके ट्रस्ट को जो है वो मैं और ज़्यादा बेहतर तौर पर जो है वो साबित करना चाहती हूँ कि आपने जो सीट दी है मैं उस पर आपको कुछ करके दिखाऊंगी और पूरी मेहनत से इसको संभालूंगी। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, आपने सुना सोनिया आशिर का ये कहना है कि उनकी पूरी कोशिश है कि वो अपनी सीट के साथ इंसाफ करें और अपने अवाम के मसाइल को हल करके दिखाएं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अरबाज। बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के मामले पर, तो पीटीआई का कोई कारकुन ताहाल एहतजाज के लिए लिबर्टी चौक का नहीं पहुंच सका। एहतजाज का पॉइंट लिबर्टी चौक से तब्दील करके जीपीओ चौक कर दिया गया है। सब लोग फौरन जीपीओ चौक पहुंचे। कायम मुकाम सदर पीटीआई पंजाब हमाद असर की जानिब से ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस की भारी नफरी लिबर्टी चौक में मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त उस्मान खादिम कम्बो हैं, साथ ही साथ अबू बकर शेख हैं। पहले हम रुख करेंगे अबू बकर शेख का, जो कि जीपीओ चौक पर हैं, और उनसे जानेंगे यहाँ पर कैसी सूरत हाल देख रहे हैं। जी अबू बकर बताइएगा। बिल्कुल जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज का एहतजाज है इसका पॉइंट तब्दील करके लिबर्टी चौक से मेन जीपीओ चौक पे कर दिया गया है। यहाँ पे इस वक्त कुछ ही देर बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो मोटरसाइकिल रैली की सूरत में यहाँ से गुजरेंगे, जबकि जो एहतजाज की जो जगह है इसको तब्दील करने के जो हिदायत जारी की गई हैं, ये कायम मुकाम जो सदर हैं पंजाब के हमाद अजहर की जानिब से ये अहकामात जारी किए गए हैं। अहकामात जारी करने के बाद तमाम जो मुतहरिक वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, उनको अलाउ किया गया है कि वो लिबर्टी से अपना जो रैली है, अपना जो एहतजाज है, इसको जीपीओ चौक की तरफ मूव करें। हम इस वक्त मेन जीपीओ चौक पर मौजूद हैं, जहां पे इस टाइम सिक्योरिटी के भी काफ़ी अच्छे इंतजाम देखने में नज़र आ रहे हैं। डीआईजी ऑपरेशंस फैसल कामरान भी उन्होंने स्पॉट का विजिट किया है। और अगर हम बात करें यहाँ पे किसी भी टाइम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, कारकुनान हैं, वो रैली की सूरत में मेन जीपीओ चौक पहुंचेंगे और जो मेन क़ियादत की जानिब से अहकामात जारी किए गए हैं इस हवाले से वो यहाँ पे पहुंचेंगे। इनके जो मुतालबात हैं वो ये है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात के हवाले से उनके ज़ाती मौलिज की मुलाकात करवाई जाए और जो सीनियर क़ियादत है उनकी इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, ये इनके मुतालबात है। इनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाएंगे, ये अपना जो एहतजाज है, अपनी रैली है, अपना जो सड़कों पे आने के जो इनका मकसद है वो तब तक पूरा नहीं होगा। ठीक है अबू बकर, आप हमारे साथ ही रहेगा। रुक करेंगे हम उस्मान खादिम का, जो कि लिबर्टी में मौजूद है, वहाँ पे कैसी सिचुएशन देख रहे हैं वो बताएंगे। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पहले लिबर्टी गोल चक्कर पे एहतजाज की कॉल दी गई थी। आज 2 बजे की कॉल थी कि कारकुनान और लीडरान लिबर्टी गोल चक्कर पहुंचेंगे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा वक्त गुजर चुका है 2 बजे हुए को, लेकिन कोई कारकुन, कोई लीडर यहाँ पे अभी तक नहीं पहुंचा। ताहम पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे मौजूद है, एंटी राइट फोर्स के एहलकार मौजूद हैं, डॉल्फिन फोर्स के भी जवान यहाँ पे मौजूद हैं, लेडीज़ पुलिस एहलकार हैं, प्रिजन वैन्स यहाँ पे खड़ी हैं। मेरे अकब में वाटर कैनन यहाँ पे खड़ा है, वाटर टैंकर भी यहाँ पे मंगवाए गए हैं कि अगर यहाँ पे कारकुनान जो है यहाँ पहुंचते हैं एहतजाज के लिए तो उनको मुंतशिर किया जा सके। लेकिन बड़ा वक्त गुजर चुका है जो कॉल का टाइम दिया गया था। लिबर्टी पे अभी तक कोई कारकुन या लीडरशिप में से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाला फर्द नहीं पहुंचा है। ये कहा गया कि जीपीओ चौक जाएंगे, लेकिन जीपीओ चौक की जानिब भी कोई अभी तक जो है वो रैली नहीं गई है और ना ही लिबर्टी चौक यहाँ पे पहुंची है। पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, अफसरान भी यहाँ पे मौजूद हैं, प्रिजन वैन्स भी मौजूद हैं, सिक्योरिटी यहाँ पे सख्त रखी गई है। ताहम जो सड़क है वो आम ट्रैफिक के लिए खुली है।
तमाम ट्रैफिक जो है वो सड़कों से गुजर रही है दोनों जानिब लिबर्टी गोल चक्कर के। ताहम PTI के अभी तक कोई कारकुन या लीडरशिप लिबर्टी गोल चक्कर नहीं पहुंचे। जी उस्मान खादिम कंबो हमें अपडेट कर रहे थे। अबू बकर शेख भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया।